शेरे पंजाब 600 AM ते निग्घा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा च हाज़र। 9:11 होए ने ते 3 जून है वरा 2021 दा वीरवार है ते 20 जेठ नानक संमत 553 निग्घा हार्दिक स्वागत है जी। देश पंजाब दे चरोखे चों शुरू च चलांगे पंजाब। एक दो खबरां खास, छोटी जी इंटरव्यू 10 मिनट की आखिरी घंटे दे विच ते उस तो बाद 10:10 ते पंजाब तो सरदार अजयपाल सिंह बराड़ जिहड़े उगे भू राजनीति दे माहर ने, सिख चिंतक ने, तीसरे घल्लूघारे दियां 2 लड़ियां दे विचों पहली लड़ी अज उन्हां नाल गलबात होएगी। 1947 तो 1984 का सफ़र, हमले दी आम सहमति, हमले का बानणू, हमले दे विच किहड़ियां बाहरलियां सरकारां ने जिहड़ा इहदे उहदे विच योगदान इंदिरा दे नाल पाया, उन्होंने किवें पाया, इजराइल ने की कीता, यूके ने की कीता, रशिया ने की कीता। इस दे बारे उन्हां दे कोल जिहड़ा प्रूफ्स दे नाल, डॉकूमेंटेड प्रूफ्स दे नाल ओह गलबात करनगे। कल नूं उन्हां नाल गल 1984 दे घल्लूघारे च जिहदा इक्को एक बहाना सी कि हथियार संत अंदर ते किलेबंदी दरबार साहब दी, पर उस तो बाद 84 तो लैके 95 का 11 साल का जिहड़ा समा पंजाब दा वो की सी, वो किहड़े ऑपरेशन सी, उहदे विच की होया, सो अंतरीव की सी, ये सारे 78 तो लैके 95 20 सालां दे समय दा की कहानी सी। राजनीतिक बंदे की करते रहे, सिख नौजवानी किस तरह वसीमियां ते नहरां ते सूइयां ते रजवाहियां ते कमादां दे विच किवें KP गिल भुनदा रहा ते उहदी जिहड़ी सारी धाड़ सी किवें पटे ला के ओह जवानी दे पिछे पई, इस दे बारे गलबात होएगी। 604 204 0600 आने नंबर है, 604 729 12 24 6047291224 और ये मेरा नंबर है। कोई भी तुसी स्नेहा भेजना, कोशिश करांगे सरदार अजयपाल सिंह बराड़ उन्हां दी भी जिहड़ी गलबात है उसनूं नाले नाल लाइव कर दईए कि बाद च भी तुसीं वेख सको। शहीदियां सी रहे पा पुरब शहीदी उत्ते, गुरु पंजवें दी लीह उत्ते चाले सी, करवानियां दी कौम वालों एक कारनामा होर दसना सी, रहिंदा बाकी हाले सी, घोड़े दियां खुरां भीउण जिन्ना डोलता साडियां दा खून सी, सन सी 84 वाला हफ्ता सी पहला मां जून सी, कहाउंदे राखे संविधान दे सी जेड़े, कहाउंदे राखे संविधानां दे सी जेड़े, डिठे अज खिल्लियां अड़ाउंदे सी, हिलाउण लई जड़ सिख दे अकाल दी, तोपां फौजी ओ तख्त चढ़ाउंदे सी, सांभिया सी मुल्क जिन्हां दे सहारे, तोड़ रहे मुढले कानून सी, सन सी 84 वाला हफ्ता सी पहला मां जून सी, विल के जवाक मोइयां मावां दे सराणे, दुध थामे छातियां च तांबा सी, अत दी सी लोग किवें पानी तो बगैर बैठे, छिड़िया सरोवर नूं कांबा सी, डिगदे रहिया मुड़ वसांगे दोबारा मौत, सावें कला चढ़दी सकून सी, सन सी 84 वाला हफ्ता सी पहला मां जून सी, सन सी 84 वाला हफ्ता सी पहला ते मां जून सी। मनवीर गरेवाल डढ़ेड़ी ये नौजवान मुंडे साडे इत्थे दे लिखण लगे ने ते चढ़दी कला दी कहानियां। स्वनमकिन सिंह जी स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया गिल साहब, सब तो पहला तुहानू ते शेरे पंजाब रेडियो के सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। गिल साहब सत श्री अकाल जी। कोरोना वायरस की खबर की है जी? जी गिल साहब, भारत दे विच पिछले 24 घंटिਆਂ दौरान 1,34,154 नवे केस सामने आए ने। केसां की गिनती घट है पहलां दे मुकाबले और 2,887 मौतां होईयां ने। मौतां की कुल गिनती 3,37,999 हो चुकी है। पंजाब दे विच भी पिछले 24 घंटिਆਂ दौरान केसां की गिनती घटी है, 2,206 नवे केस आए ने जबकि 91 मौतां होईयां ने। एक्टिव केसां की गिनती पंजाब दे विच 28,673 है। पंजाब च ब्लैक फंगस ने पैर पसारे ने, 300 केस हुण तक ब्लैक फंगस के पंजाब च आए ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਜਦਕਿ 43 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਚਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਖਲ ਜਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੂ, ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਊਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੇਰਕਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਪਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ MLA ਨੂੰ, MPਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਕਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਾਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਵਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਊਗਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਟੇ ਨਾਲ 2 ਤਿੱਤਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਡਿਪਟੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ SP ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ IPS ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ADGP DGP ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ SSP ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ, MLA ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ, MLA ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ MLA ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨੂੰ DSP ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ MLA ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਾਂਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ, ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਗੀ ਗੱਲ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਦੇ ਹੀ MLA ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ DSP ਲਾਤਾ, ਹੁਣ 2 ਇਹ ਲਾਤੇ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ 5-4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ MLA MPਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਤਪਦੇ ਹੋਏ, MA MEd PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ, ਈਵਨ PhD ਕਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ PGI ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤਕੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ VIP ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ PGI ਰੋਹਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ PGI 'ਚ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰਨਾ ਅਭੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, MP ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ,
ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਅਹਿਮ ਫੈਵੀਫਲੂ, ਉਹਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰੀਦ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਵੰਡਣ ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, MLA ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਜੂਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਣਦਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰੀ ਆਟੋ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰੀ ਆਟੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 76 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ। 36 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਮੇਕ ਤੇ ਮਾਡਲ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਵ ਢੀਂਡਸਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਂਗਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ। ਬ੍ਰਿਜਮੋਰਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਯਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। 2-3 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੋਨਸ ਲੈ ਲਿਆ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੋਨਸ, ਘਾਟਾ 4.5 ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਹੀ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਨਸ ਉੱਪਰਲੀ ਤੈਅ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡਡ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜੀ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਵਿਡ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜੇ ਖੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ 10,000 5,000 ਜੋ ਵੀ ਆ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। $9 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੋੜਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। $600 ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ $9 ਮਿਲੀਅਨ 90 ਲੱਖ ਆ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮਰਵਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਕੇ ਇਹ ਚੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟਮਾਟਰ ਮਰ ਜਾ $5 ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਹੈਗੇ MLA MP ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਟੀਂਗਾ ਮਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੱਸਣ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $5 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਤਾ ਜੀ ਟੂਡੋ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਟੂਡੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। 15,500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ $600 ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। $9.2 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਅਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਏ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 50 ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਦਊਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਉਹ 50 ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਏ। 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਰੱਖਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4.25 ਅਰਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1900 ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ $4 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਥੋਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਵਧਾਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 800 ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਟਲ ਉਹੀ ਹੋਟਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ $1260 ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹ, ਉਹੀ ਹੋਟਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ $1260। ਸਾਰੀ ਰਸੀਦ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਈਮੇਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਜੂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ 1260 ਚ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਫੰਡੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਵਾਹ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜੋਗਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡੇ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ, ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਸ਼ਾਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ $250 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ 200 ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2000, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 5000। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭੀ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੇਅਰਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ $450-500 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਫਿਰ $1900 ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ GMO ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ GMO, ਨੌਨ GMO ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ GMO ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਡਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਚ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲਾਂ GMO ਜਾਂ ਨੌਨ GMO ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਾਈਫੋਸਫੇਟ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਰਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰਸ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਮਨਸੈਂਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਅਰ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਬੜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ WHO ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਨਸੈਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬੇਅਰ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ $9.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ GMO ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਨੌਨ GMO ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ GMO ਹੈ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਇਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਾਇਓ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਲਿਖਿਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ USDA ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੋਸੈਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ, ਈਵਨ ਚਿਕਨ, ਮੀਟ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊ। ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਚੈਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੁਝ US ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਲੀ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵਰੀਡੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਐਵਰੀਡੇ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਆਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਟਾ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਜੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਟੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਐ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋਈ, ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਕਿਨ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਯੂਜ਼। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮੰਗ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾਲ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਨੂੰ $10 ਤੋਂ $20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੀਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸੀ ਐਬਟਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਬਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਦੇ 3 ਬੈਗ ਲੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਕੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੜਾਹੀ 'ਚ।
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਰੌਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੱਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਆਓ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤੀ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਮਜੀਤ ਚਾਹਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ HP, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਸਿਰਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣੀਆਂ ਹੈ, ਗੁੱਡਣੀਆਂ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਈ ਬਿੱਲੂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੂਪੀ ਹੋਣੀ ਕਾਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 4 ਸਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਏ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਭੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਉੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦਬਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣ ਆਪਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹੋ, ਅੱਕ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਕੇ ਹਾਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੇਜ਼, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਡਰੋਜ਼, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੰਟ, ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹਿੱਲੀ, ਅਬਦਾਲੀਜ਼ ਪੈਲਨਕੁਇਨ ਸ਼ੁਕ, ਵੈਨ ਅਬਦਾਲੀਜ਼ ਪੈਲਨਕੁਇਨ ਸ਼ੁਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ 3 ਜਿਲਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ 84 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਵੀ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਤੋਂ ਟੈਂਕ ਮੰਗਦੀ ਆ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 7-8 ਸੀਰੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਟੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1947 ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਕ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ, ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੜਕਣ ਕਦ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 47 'ਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਟਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਰਤ ਲਓ ਆਪਦੇ ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਚਿਤ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰੂਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਇਹ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ 1966 ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 1966 ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਲਾਰਜਲੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੱਡਿਆ ਕੱਟਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਬਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਰਾਦਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਉਹ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਤਕਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ, ਉਨੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਫਿਰਕੂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਨਾ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਈਵਨ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਦੇ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਡ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਅਰਬਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਗੱਡਿਆ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? 47 ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਜਾਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲੌਬੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ? ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1946 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ।
ਪਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਦਬਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੀ ਸੈਟਲਡ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੱਚ ਲੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 81 ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਟਰਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਲੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਵਾਉਣੇ ਆ। ਕਦੀ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ ਜੀ। 1981 'ਚ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਮੈਂ ਫੜਨੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗ 'ਚ ਝੋਕਣਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ, 5 ਟੱਬਰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਸਮੈਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੜਕੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਆਪਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 81 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰॉ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਮੋਸਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ SG ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡੋਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸਰਤਾਵਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਥਰੂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਕਰਾਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 81 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ SG ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਕਰਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਸਿਵਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਮੂਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੌੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਮਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਿਕੇਬਲ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਪਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਆਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਡੀਕਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅਸੌਲਟ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। 16 ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ, ਖੇਤਰੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 83 ਚ, ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਦ ਦੀ ਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਮਸਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਿਓ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਸੌਲਟ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਫੋਰਸਿਸ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ 2 ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਲਾਨਸ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਰੂਸੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਥਡ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੈਥਡ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਵਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ
ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ RN ਕਾਓ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 70-80 ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੈਵੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਅਸੌਲਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਸੌਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਹਜ਼ਰਤਬਲ ਸ਼ਰਾਈਨ, ਸ਼ਰਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਰੂਸੇ ਮੌਸਕ ਹੈਗਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਨੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗਾ ਬੈਥਲੇਹੈਮ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਜ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਅਸੌਲਟ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਅਸੌਲਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਟਨ ਐਂਡ ਔ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਵੀ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਐਡਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਿਰਜਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਸੈਂਸਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਬੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ CPI ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਲਿਟਸ ਵਰਗੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸਡਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਅੱਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਡ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਸੀ ਰੂਸੀ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਲਗਾਈ, ਟੈਂਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਾਦ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰਿਕਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਰੂਸੀ ਮੈਥਡ ਨੂੰ
ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਚੇਚਨ ਦੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗੀ ਮੈਥਡ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਐਨਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਚੌਂਕੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਜੇਤਾ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 6 ਟੈਂਕ ਪੂਰੀ ਸਕੁਐਡਰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਲਾਚੀ ਵੇਰੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 60 ਫੁੱਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੈਂਕ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਧੁਸਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਅਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਤਾ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਵੈਂਚਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ PC ਸੇਠੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦਾ ਡਮਰੂ ਵਾਂਗੂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਰ ਐਜ਼ ਦੇਖੋ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਅਸੌਲਟ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, 70,000 ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਕੇ 7 ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਰੈਂਡਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਟੈਂਕ ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਯੈਸ, ਸਕੁਐਡਰਨ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਹੌਜਟਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਆਰਟਲਰੀ ਗਨਸ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਨੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 70,000 ਬੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, 70,000 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 95-96 ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 36-37 ਵਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਭੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹ 'ਚ ਵਿਜੇਤਾ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਹੋਲਿਸਟਰ ਗਨ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਕੈਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚਲੇ ਗਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਟੈਂਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, 6 ਟੈਂਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਸ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 4 ਤੋਂ 5 ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 60-70 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਸੀ। 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, 12 ਬਿਹਾਰ, 10 ਮਦਰਾਸ, 10 ਗਾਰਡ ਤੇ ਕਮਾਓ, ਪੂਰੀਆਂ 4 ਤੇ 70 ਬੰਦੇ, 6 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, 1 ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਲ ਡਾਈਵਰਸ ਜੌਰਹਟ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਮਰੂ ਜਿਹਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਪਰ 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜਦ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਟੋਟਲ 150 ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 60 ਤੋਂ 70 ਨੇ ਟੋਟਲ। 4 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ, ਮਤਲਬ 55 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲੇ। 1 ਤਰੀਕ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 67-68 ਘੰਟੇ ਬਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ 10 ਤੋਂ 11 ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ।